नमस्कार। खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चोणवीं खबरां ते। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की राखी लिए हमेशा ही वचनबद्ध है तो किसानों की भलाई खातर चर्चा लिए हमेशा ही तैयार है। केंद्रीय मंत्रियों ते किसान आगुआं विचाले चौथे गेड़ की गलबात भलके होवेगी। केंद्र सरकार वालों पैरिस समझौते नूं लागू करने लिए एक उच्च पद्धरी अंतर मंत्राला कमेटी का गठन। देश में हुण तक 99,32,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब होए। कोरोना तो ठीक होने की दर 94.03% ते पहुंची। बीते दिन 36,604 नवे कोरोना मामले सामने आए। पंजाब कैबिनेट ने अज कोविड महामारी दरमियान सूबे दीआं सरकारी ते विद्यक अदारियां दीआं बसां लई 31 दिसंबर 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स तो 100% की छूट नूं मंजूरी दी। कौमी प्रदूषण कंट्रोल दिवस मौके अज पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला विच नाबार्ड के सहयोग नाल एक वैबीनार करवाया गया। भाजपा के सीनियर आगू और साबका मंत्री सतपाल गोसाई का आउंदे शुक्रवार लुधियाना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत ने लड़ी के तीजे ते अंतिम एक दिना मैच में आस्ट्रेलिया नूं 13 दौड़ां के फर्क नाल हराया। आस्ट्रेलिया ने 3 एक दिना मैचों की लड़ी 2-1 नाल जीती। ते हुण खबरां दा विस्तार। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की राखी लिए हमेशा ही वचनबद्ध है तो किसानों की भलाई खातर चर्चा लिए हमेशा ही तैयार है। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वणज मंत्री पीयूष गोयल और वणज राज मंत्री सोम प्रकाश ने बीते दिन नवीं दिल्ली में पंजाब तो ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियों के नुमाइंदों नाल गलबात की। इस मीटिंग दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के नुमाइंदों को कहा कि देश भर में किसान भाईचारे को खेती सुधार कानूनों नाल बहुत लाभ होवेगा। चंगे माहौल में हुई इस गलबात दौरान खेती सुधार कानूनों नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर दे के कहा कि सरकार किसानों की भलाई लिए हमेशा ही पूरी तरह वचनबद्ध है तो खेती का विकास हमेशा ही भारत सरकार की उच्च तरजीह रहा है। चर्चा दौरान खेती मंत्री वालों आपसी रजामंदी नाल किसानों के मुद्दों के हल लिए एक माहिर कमेटी गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। पर किसान जथेबंदियों के नुमाइंदियों ने सुझाव दिता कि वो इस मामले के सारिਆਂ ਨੂੰ प्रवानित हल लिए सरकार नाल होर गेड़ां तहत गलबात करना चाहणगे। केंद्रीय मंत्रियों वालों किसान नुमाइंदियों को सुझाव दिता गया कि वो खेती कानूनों नाल संबंधित कुछ खास मुद्दों की पछाण करके भलके सरकार के ध्यान में लियाउण। इन्हां संबंधी भलके होने वाली चौथे गेड़ की गलबात दौरान चर्चा होवेगी। बीते दिन तीजे गेड़ की गलबात तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदਿਆਂ नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों को विरोध प्रदर्शन खत्म करके अगे गलबात लई आउण दा सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि इसका फैसला किसानों ते उन्हां दीआं जथेबंदियां वालों कीता जाना है। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों की भलाई सरकार की उच्च तरजीह है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली एनडीए सरकार ने इस गल नूं यकीनी बनाया है कि किसानों को अपनी फसल दीआं वधियां कीमतां मिलण अते घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच हर साल चोखा वाधा होवे। केंद्र सरकार ने पैरिस समझौते नूं लागू करने लिए कुछ पद्धरी अंतर मंत्राला कमेटी का गठन किया है जिसकी प्रधानगी वातावरण सचिव करनगे। इस कमेटी का उद्देश्य पौण पानी तब्दीली के मामलों ते देश की सांझी कार्य योजना तैयार करना है तां जो भारत पैरिस समझौते तहत अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने की दिशा में सही तरीके नाल अगे वध सके। 14 मंत्रालयों के सीनियर अधिकारी इस कमेटी के मैंबर होणगे। अगले साल पैरिस समझौते को लागू करने की शुरुआत होगी। कमेटी यह यकीनी बनावेगी कि भारत अपने जलवायु संबंधी फैसलों को पैरिस समझौते अनुसार बनाए रखे। भारत में बीते दिन 43,062 कोरोना मरीज सेहतयाब होए जिस मगरों हुण तक कोरोना तो ठीक होने की दर 94.03% ते पहुँच गई है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 99,32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 4.5% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,28,634 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 36,604 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 94,99,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 501 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,38,122 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 10,96,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100% ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ ਯਾਨੀ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ₹2.80 ਤੋਂ ₹2.69 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਅਤੇ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਜ ਗੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੀਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਓ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੈਵਿਕ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਖਿਮ ਬਣ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਛਪਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਦਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੱਥੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 302 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ 92 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 66, ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 63, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 33, ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 19 ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਤ ਲਈ 303 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਐਰੋਨ ਫਿੰਚ ਨੇ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 3, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਤੇ ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ 2-2, ਜਦਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 299 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 3 T20 ਤੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ T20 6 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਤੀਜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਗੰਜ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇਸ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਢੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।